জয় শিবচণ্ডী, জয় মা ভবানী, জয় নারায়ণী সেনা, জয় ক্ষত্রিয় রাজধর্ম, জয় এই ভূখণ্ডের মানুষ, জয় মহারাজা শ্রী শ্রী অনন্ত রায়ের জয়। মই আমার এই ভূখণ্ডের যে দলিল, এই ভূখণ্ডের মানুষের জানা উচিত যে মহারাজা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর এবং ভারতের গভর্নর জেনারেলের মধ্যে 1947 সালে 9 আগস্ট যে চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তিটা ইংরেজিতে ড্রাফটিং করা আছে অরিজিনাল। সেই অরিজিনাল কাগজ খান দলিল খান মুই তোমার গুলার আগত ইংরেজিতে পাঠ করি শুনাইম, তারপরে আমার ভাষাতে কোন instrument of accession of the state of Kuch Bihar, whereas the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall, with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor General may by order specify, be applicable to the Dominion of India. And whereas the Government of India Act 1935 as so adopted by the Governor General provides that an Indian state may accede to the dominion of India by an instrument of accession executed by the ruler thereof. Now, therefore, I, state of Kuch Bihar, in the exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this my instrument of accession, and I hereby declare that I accede to the dominion of India with the intent that the Governor General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall by virtue of this my instrument of accession, but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the dominion exercise in relation to the state of Kuch Bihar, such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act 1935 as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this state so far as they are applicable therein by virtue of this my instrument of accession. I accept the matters specified in the schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for the state. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor General and the ruler of this state, whereby any functions in relation to the administration in the state of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the ruler of this state, then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument
and shall be construed and have effect accordingly. The terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. Nothing in this instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this state authorizing the compulsory acquisition of land agreement determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India. Nothing in this instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future Constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the Government of India under any such future Constitution. Nothing in this instrument affects the continuance of my sovereignty in and over the state or save as provided by or under this instrument the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of this state or the validity of any law at present in force in this state. I hereby declare that I execute this instrument on behalf of the state and that any reference in this instrument to me or to the ruler of the state is to be construed as including a reference to my heirs and successors. Given under my hand this 9th day of August 1947, Iti Sri Sri Jagat Devendra Narayan Bhup Bahadur এই যে তার নিজের হস্তাক্ষর নিজের মানে অরিজিনাল যখন সাইন করছে লেখা হচ্ছে তার অরিজিনাল সিগনেচার এই যে কথাগুলো কইলেন মহারাজা জগৎ দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর তারপরে এই কথাটার উপরে এই কথাটার মান্যতা দিবার যায়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন কইছে I do hereby accept this instrument of accession dated this 9th day of August 1947 iti Lord Mountbatten, Governor General of India. বুঝলেন এটা ইংরেজি এবার আমার ভাষাতে পড়ি শোনান কোচবিহার রাজ্যের প্রবেশাধিকারের দলিল যেটা কোনা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 প্রদান করে যে 1947 সালের আগস্টের 15 তারিখ থাকিয়া ভারত নামে পরিচিত একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হবে এবং ভারত সরকার আইন 1935 এই ধরনের বাদ 1935 সালের ভারত শাসন আইনের কিছু অংশ বাদ সংযোজন সহ অভিযোজন এবং পরিবর্তন যেমনটা গভর্নর জেনারেলের আদেশ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতে পারে এবং যেটা কোনো গভর্নর জেনারেল দ্বারা অভিযোজিত ভারত সরকার আইন 1935-এ বিধান করা হয়েছে যে একটি ভারতীয় রাজ্য তার শাসক দ্বারা সম্পাদিত প্রবেশাধিকারের একটি দলিল দ্বারা ভারতের অধিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে অধিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে ভারতের অধিরাজ্যে মানে ডোমিনিয়ন অধিরাজ্য ভারতের অধিরাজ্য মানে হচ্ছে ভারত ইন্ডিয়ার ডোমিনিয়নে প্রবেশ করতে পারে যে কোনো রাজ্য ঠিক আছে এলা তাই মই কুচবিহার রাজ্যের শাসক জগৎ দেবেন্দ্র নারায়ণ মোর এই রাজ্যে এবং তার উপরে মোর সার্বভৌমত্বের অনুশীলনের জন্য এইভাবে মোর যোগদানের দলিলটি
কার্যকর করুন, কার্যকর করুন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কল কার্যকর করুন। আর মই এত দ্বারা ঘোষণা করবার লাগছুম যে মই ভারতের গভর্নর জেনারেল ডোমিনিয়ন আইনসভা বর্তমান ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট যেটা, ওইটা তখন নাম ছিল ডোমিনিয়ন লেজিসলেচার বা ডোমিনিয়ন আইনসভা ফেডারেল কোর্ট এবং ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। অন্য যে কোনো ডোমিনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই অভিপ্রায়ে ভারতের ডোমিনিয়নত যোগদান করবার লাগছুম। এর দ্বারা মোর যোগদানের দলিল, কিন্তু সর্বদা তার শর্তাবলীর সাপেক্ষে, যে শর্তাবলী বা যে কন্ডিশনগুলো লিপিবদ্ধ আছে সেই শর্তাবলীর সাপেক্ষে এবং শুধুমাত্র অধিরাজ্যের উদ্দেশ্যে কুচবিহার রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুশীলন, যেমন ফাংশনগুলি তাদের দ্বারা ন্যস্ত করা যাইতে পারে। ভারত সরকার আইন 1935-এর অধীনে, যেমনটি 15ই আগস্ট 1947 সন পর্যন্ত ভারত ডোমিনিয়নত বলবৎ ছিল। মই এত দ্বারা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবার লাগছুন যে এই রাজ্যের মধ্যে আইনের বিধানগুলির যথাযথ প্রভাব দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সেটে কোনা প্রযোজ্য মোর এই প্রবেশপত্রের উপকরণগুলো প্রাপ্ত হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত মই যে প্রবেশপত্রের দলিলটা করলাম তার ভিতরে যেগুলা কন্ডিশন দেওয়া আছে ওগুলো অটোকোনা থাকা লাগবে। 3 নম্বর, ডোমিনিয়ন আইনসভা এই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার পারে এমন বিষয় হিসাবে এতে কোনা তপশিলে উল্লেখিত বিষয়গুলিকে মই গ্রহণ করিলুম। 4 নম্বর, মই এত দ্বারা ঘোষণা করবার লাগছুম যে মই এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ভারতের ডোমিনিয়নত যোগ দিবার লাগছুম যে যদি এই রাজ্যের গভর্নর জেনারেল এবং এই রাজ্যের শাসকের মধ্যে একটি চুক্তি করা হয়, যার মাধ্যমে এই রাজ্যে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো কাজ ডোমিনিয়নের কোনো আইনসভা এই রাজ্যের শাসক দ্বারা প্রয়োগ করা হবে, তারপর এই ধরনের যে কোনো চুক্তি এই দলিলের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেই অনুসারে ব্যাখ্যা ও কার্যকর করা হবে। তারপরে 5 নম্বর, এই মোর ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনের শর্তাবলী আইন বা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947-এর কোন সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তিত হবে না। মানে কোন সংশোধন করিয়া, অ্যামেন্ডমেন্ট করিয়া এই অ্যাকসেশনের ভিতরে যেগুলা আছে এগুলা পরিবর্তন করবার পাইবে না, সংশোধনীর দ্বারা পরিবর্তিত হবে না, যদি না এই ধরনের সংশোধনীটি এই ইনস্ট্রুমেন্টের পরিপূরক একটি দলিল দ্বারা গৃহীত হয়। তারপরে 6 নম্বর, এই দলিলের কোনো কিছুই ডোমিনিয়ন আইনসভাকে এই রাজ্যের জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দিবার পাইবে না বা ক্ষমতা দেবে না। যে কোনো উদ্দেশ্যে জমির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের অনুমোদন দেয়, তবে মই এত দ্বারা এই রাজ্যে প্রযোজ্য একটি ডোমিনিয়ন আইনের উদ্দেশ্যে ডোমিনিয়নক এটা মনে করা উচিত, যে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে মই উমার অনুরোধে, উমার খরচে জমি অধিগ্রহণ করেন বা জমি অধিগ্রহণ করব বা করা যাবে, বা জমিটি যদি মোর মালিকানার ক্ষেত্রে থাকে তাহলে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে এমন শর্তে যা সম্মত হতে পারে, as may agree। যা বা চুক্তির ত্রুটি যদি হয় তাহলে ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা একজন সালিশ নিযুক্ত করা হবে। সালিশ
ইংরেজিত কয় আরবিট্রেটর। আরবিট্রেটরের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে যায় ফয়সালা করে, সমস্যা সমাধানের জন্য যা আহ্বান করা হয় যে ইনার দ্বারা এই সমস্যাটা সমাধান করা হবে, তাক কয় সালিশ। আর সেই সালিশটা অ্যাপয়েন্টেড বাই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া, সেটা ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা নির্বাচিত হবে। আচ্ছা, তারপরে এই দলিলের কোনো কিছুই ভারতের ভবিষ্যতের কোনো সংবিধান গ্রহণ করার জন্য বা এই জাতীয় ভবিষ্যতের সংবিধানের অধীনে ভারত সরকারের সাথে চুক্তি করার জন্য মোর বিচক্ষণতাকে বাধা দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিবার পাইবে না। যে আপনাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে যে কোনো মানে সংবিধানের দ্বারা ফিউচার কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এটা করবার পাইবে না, কথা বলছেন। তারপরে এই দলিলের কোনো কিছুই এই রাজ্যে এবং এর উপরে মোর সার্বভৌমত্বের ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করিবার পাইবে না। এই রাজ্যের শাসক হিসেবে এখন মোর দ্বারা উপভোগ করা কোনো ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অধিকারের প্রয়োগ বা বৈধতা এই রাজ্য বর্তমানে যেটা বলবৎ কোনো আইন এই দলিলের দ্বারা বা অধীনে প্রদত্ত হিসেবে সংরক্ষণ করিতে হবে বা সংরক্ষণ করো। তারপরে লাস্ট মই এত দ্বারা ঘোষণা করবার লাগছুন যে মই এই রাজ্যের পক্ষে, এই দলিলটি এই রাজ্যের পক্ষে, কোন রাজ্যের পক্ষে, কোন রাজ্যের পক্ষে, কুচবিহার রাজ্যের পক্ষে। মই এত দ্বারা ঘোষণা করবার লাগছুন যে মই এই রাজ্যের পক্ষে এই দলিলটি কার্যকর করবার লাগছুন এবং মোর বা রাজ্যের শাসকের কাছে, মোর রাজ্যের শাসকের কাছে বা রাজ্যের শাসকের কাছে এই দলিলের যে কোনো প্রসঙ্গ মোর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের একটি প্রসঙ্গ সহ ভবিষ্যতে বোঝানো হবে। আর মোর হাতত দেওয়া এই 9 আগস্ট 1947 সনের এই দলিলটি আজকে সম্পন্ন হল। এতে জগৎ দেবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহারাজা অফ কুচবিহার। এই কথার পরে তারপরে লর্ড মাউন্টব্যাটেনে কলে যে কি কলে, মই এত দ্বারা এই কুচবিহার রাজ্যের ভারত ডমিনিয়নত প্রবেশ করিবার দলিলটা মানিয়া নিলুম। Lord Mountbatten accepted this instrument of accession. এতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, এইটা হল দুইজনের স্বাক্ষরিত কুচবিহারের দলিল, কুচবিহারের ভারত প্রবেশের দলিল চুক্তি। এই চুক্তিটা হচ্ছে এই কুচবিহার ভূখণ্ডের মানুষের সম্পদ। এইটা হচ্ছে মহারাজা কল যে এটা ভিটার দলিল, ভিটা। এই কুচবিহারটা হল আমার ভিটা, এই ভিটার দলিল হচ্ছে এইখান পরে শোনালো। ঠিক আছে, জয় শিবচন্ডী। মহারাজা আলোচনা করবে। আজকে তোমরা এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন শুনলেন, এর অর্থটাও জানিয়ে পেলেন। এটে কোনা মহারাজা কইছে আর মহারাজা সেই প্রশ্নটা করছে। কি করছে? 1947 সনে 18 জুলাই যে আইনটা পাস করছে ওই মতে একটা ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট। তার আগত এমরা জন্ম হবে, খালি নাম দিছে জন্ম হবে, মানে গর্ভবতী হয়েছে, বুঝছেন? 18 জুলাই এটা নামকরণ করছে, স্থাপন করছে, আইন পাস করছে, আর এই 15 আগস্ট জন্ম নিছে।
কি ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, তার আগত আমরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কুচবিহার। তো ভাই আমরা ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের না জ্যাটো, এই কুচবিহার ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টের জ্যাটো। জ্যাটো কে কয়? বাপের বাপ ঠাকুরদার, ঠাকুরদার বাপ কি কয়? জ্যাটো। এইবার এই 15 আগস্ট জন্ম হয়েছে, তার আগত আমরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানসি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানসি আসলো, আমার সৈন্য আসলো, নারায়ণী সেনা, আর আমার মুদ্রা আসলো, টাকা আসলো, নারায়ণী মুদ্রা আসলো, আমার রাজা আসলো, আমার রাজতন্ত্র দেশের মানসি। আর এই ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট স্থাপন হয় 1947 সনের 15 আগস্ট। তাতে আমরা চুক্তি করলাম, তাতে মহারাজা কইল যে তোমরা 1947 সনে যে ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট স্থাপন করবেন আর চলাবেন তোমরা দেশটা 1935 সনের ব্রিটিশ প্রাদেশিক শাসন আইন। আর তোমরা এই 1935 সনের ব্রিটিশ প্রাদেশিক শাসন আইন মানে ব্রিটিশের আইনটা তোমরা সংযোজন করবেন, না কিছু বাদ দেবেন, কিছু ঢুকাবেন। কিন্তু এ ভাই বই যে তোমার সাথে চুক্তি হয়, ভারতবর্ষের চুক্তি হয়, তো তোর সাথে মধ্যে যেটা চুক্তি হয়েছে এটা তুই বাদও দিবার পাবো না, আর এটা কোনো ঢুকবারও পাবো না। বুঝছেন না কথা? তোমরা এই দামটি 35 একটা কত বদলাম, কিন্তু আমার সাথে যেটা চুক্তি হবে এই চুক্তি তুই নড়াচড়া করে পাবো না। আরো বলছেন দিল্লি পার্লামেন্টও পাবে না, কোথাও পার্লামেন্ট কোন তোমার পার্লামেন্টে পাবে না, এটা নড়াচড়া করে পাবেন না। তো ভাই এই চুক্তি সাপেক্ষে আমরা ভারতীয় আছি, এগুলো উল্টা পাল্টা করে পাবে না। আর মাটি খান মনে রাখবেন, এই ভুটানের সাথে ভারতের চুক্তি হয়েছে, চুক্তি আছে। ভুটানটা কি ভারতের? নেপালের সাথে ভারতের চুক্তি আছে, ট্রানজিট ট্রিটি। নেপালটা কি ভারতের? বাংলাদেশের সাথে চুক্তি আছে, তো বাংলাদেশে কি ভারতের? আমেরিকার সাথে চুক্তি আছে, তা ভারতবর্ষটা কি আমেরিকার? ভারতবর্ষের সাথে রাশিয়ার চুক্তি আছে, তা ভারতবর্ষটা কি রাশিয়ার? এই জন্য ভাই কথা বলছেন, আমরা এই দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, চুক্তি ভিত্তিক আমরা যুক্ত আছি। ওরা এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে পাবে না, মান্যতা নাই এটা না। আর এটা কাজ হতেছে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, এটা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি, বুঝছেন? এটা নড়াচড়া করে পাবে না। আর এই মহারাজা কইছে যে মোর উত্তরাধিকারী এই ভূখণ্ডের, তা বর্তমান উত্তরাধিকারী আমরা হই না ভাই, এই ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী গায় আমরা। তো আমার মাটি খান পশ্চিমবঙ্গ কেমন চালায়, কোন আইন নেই, কোজে পাওয়ার নেই, করে পাবে না, পার্লামেন্টে পাবে না। আর ইমে কেমন করে আমার মাটির উপরে কোন আইন প্রযোজ্য করে পাবে না, মানা আছে। কেন করে ল্যান্ড রিফরমেশন অ্যাক্ট কেন করেন, মাটিগুলো কেন কাড়ি দিন, এটা ফের উত্তরবঙ্গ কেন কয়, কে কয়? চুক্তি লঙ্ঘন করছে না নাই কেন ভাই? আমরা চুক্তি ভিত্তিক ভারতীয়, বুঝছেন না কথা? আমার সাথে যাহাতা করে দেবে না। আমরা
সাংবিধানিক অন্ধ হচ্ছি আর অন্ধ মানুষের সাথে অন্ধ মানুষের বগল যদি ন্যাংটা হয়ে বেড়া যায় না বুঝবে না ওর কাজ আছে না কি আছে। এই জন্য আমরা দেশটা আছি, দেশটার মালিক আমরা জানি না দেশের মালিক হয়ে গেল ভাই। কায় আছে কি করবে না জানি না, কার কথা মতো চলবে না, কায় আমার সাথে দাদাগিরি করবে না, কায় আমার করতে আসবে জানি না, বুঝছেন? এটা জানা লাগবে না লাগবে ভাই। এরা জানছেন না নাই জানেন? তোমার দলিল কি? এইখানে দলিল তোমার, এইখান তোমার দলিল, এইখান কাগজ। তোমার ভিটা বাড়ি যা আছে, তোমার মাটিখান কাজ লাগে, এখন দলিল খান নিয়ে যাবেন না যাবেন, দেখাবেন না দেখে দলিল খান। তোমার সগাইখানে তোমার দলিল, আর এটার উপর এটার বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কথা বলবে না। আর এইখানে তোমার দরকার আছে না নাই? এখানে তোমার সম্পত্তি হারানো নয়, তার থেকে পার্টির পাশে ঘুরবেন, পার্টির পাশে পাশে বেড়াবেন, পার্টি তোমার ডেভেলপ করবে। আমার কি বানাইছে রে ভাই? মদ থাকি তোমার বেশি কর পাবেন অজ্ঞানতার জন্য হচ্ছে, বুঝছেন? আরো কার নেটু ধরবেন, আমার মাসিগুলো আলাম ওই কুত্তার মতো নেটওয়ার্ক করে, এটা বন্ধ করবেন না বলাবেন। এই জন্য ভাই এরা তোমরা একলা নাই, সারা ভারতবর্ষের মানুষ এখন আমার দিয়ে আছে, দেখছেন না নাই? দেখেন, শুনছেন না নাই? শোনেন, সারা ভারতবর্ষের মানুষ এখন আমার সাথে আছে। করো না ভোট ফর সিট ফর পাওয়ার। এখন আমরা যে কোনো সময় যে কোনো ডিসিশন নিবার পারি, সারা ভারতবর্ষের মানুষ আমার সাথে আছে, বুঝলেন? তা তোমরা দিল্লির সরকার বানাবেন না বানাবেন? না মানুষের নেটু ধরে বানাবেন? এই জন্য ভাই এটা মনে রাখবেন, আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র হওয়ার পরে আমার আজ কি বিকাশ করছে? আমার ঠেলা আলা বানাইছে, ভ্যান আলা বানাইছে, যখন খুশি তখন মারি ফেলাইছে, যখন খুশি তখন মারি ফেলাইছে, নির্মম অত্যাচার করছে, মাটি বাড়ি সরকারি নিচে। এখন আমার মাঝে ভিটা ছাড়া হয়েছে, চোখে সবা আছে না নাই? তো ভাই এই তোমরা মাটি ছেড়ে পালাইবেন ভাই? এটা ধর্ম আর অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিসের? ধর্ম আর অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। স্বধর্ম দান করবেন না করবেন? এই কথা গীতা কৃষ্ণ করছে, হে অর্জুন, কুরু স্বধর্মে নিধানাংশ পর ধর্ম ভয়াবহ। ক্ষিপ্রং ভবতি ভারত শশবচ্চ নিগচ্ছতি কুন্তাই প্রতি জানিহীন মে ভক্ত প্রপশ্যতি। হে অর্জুন, তুই যদি মোর কথা শুনিস তাহলে তুই বাঁচি থাকির বাবু, আর যদি মোর কথা না শুনিস তো তুই মরু, তোকে মুই মারিম। তুই ক্ষত্রিয় মাঝি, তুই ভূঅধিপতি, তোর মাটি গান ধারণ কর। তুই মাটি সারি দিয়ে কেন করে পালে পালে বেড়ানো আছিস? কেন করে বেড়ানো আছিস? কেন মাটি সারিতে তুই কামলা দিয়ে খাবার রাখছিস? মাটি সারি দিয়ে ভিক্ষা করে খাবার রাখছিস? এ ভাই কন্তরে আমার কার ঘরে ছাড়া বিদেশ নাই, সবাই নাই। মাটি সারি বিদেশ পালাইছে কে? কে পালাইছে?
আর মানুষ এটা লারে লাপ্পা করবে লাগছে, সব লুটবে লাগছে, বুকত থাপড়ে কাবার লাগছে মদ দাস। হ্যাঁ দেশকার রাজরকার মানসিক করে কয়, মানসিক করে কয় তোমার চেতনা নাই, আমার চেতনা নাই। এই জন্য ভাই আমরা কিচ্ছুই হারাই নাই, কিচ্ছুই হারাই নাই, সৌগ আমার আছে, খালি দখল ধরা লাগে। দখল ধরবে না ধরবেন, সেই জন্য সতর্ক হবেন। মাটি গান তোমার, এটা হাওয়া বাতাস আকাশ পাতাল সব তোমার। বুঝছেন? সব ঠিক কর্ম, কর্মটা করবো কর, সঙ্গে ঠিক কর্ম। আমরা ভূ অধিপতি, কি আমরা? হ্যাঁ ঠিক আছে, মানুষের নেটু ধরবেন, মানুষের পাশে পাশে বেড়াবেন। দিল্লি দেখছেন না নাই? দেখেন আগত তো আমার মাসে দিল্লি দেখে নাই, আগত খালি জানোয়ারের মতো এ মাঠ ও মাঠ, এ মাঠ ওইখানে দেখছে। এরা তোমরা দিল্লি দেখছেন না নাই? দেখেন। হ্যাঁ আরে মাটির মালিক তুই, আর মানসির সারা কোন টাকা শুয়োরের বাচ্চা আসে ঘুরতে গেল, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। মাটির মালিক ভাই তুই, তুই আপনি কয় ভাই আছে? হ্যাঁ তুই মাটির মালিক। এই তোমার একটা বাড়ি, তোমার এই বাড়ি যাবেন না, বাড়ি দেওয়া বাড়ি না ঢুকে আমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে হবে, দিতে হবে। আর আমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে হবে, ছাড়বো না, ছাড়বো না। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাড়ি ভাত খাবার চাই। আমার পাগলা বানাইছে না রে বেড়ায়, তা তোমাদের পাগলানো মান, তাহলে যাও বাড়ি যাও। এলো বাড়ি যাবেন না, যা আমল করবেন, বাড়ির সামনে যা ঢুকঢুক খানা আমল করবেন। বুঝছেন? সমস্ত সিস্টেম কারি নিছে ভাই, সমস্ত সিস্টেম। অজ্ঞানতার জন্য আমার এই দুর্গতি হয়েছে। এলা তোমার জ্ঞান হয়েছে না নাই? আজকে বুঝলেন না বুঝলেন মাটি তোমার। হ্যাঁ আর কোর্টের থেকে উড়িয়েছে জুড়ি পড়ে সবকিছু ধারণ করে। বুঝছেন? ধন্যবাদ। আরে ভাই ওখান তোমার ভূমি, তোমার হাত আছে, ঠ্যাং আছে, তোমরা নিজের ভূমি রক্ষা করো। আমরা তোমার সাথে আছি। একটা ঠেলা ঠেলি করে আসবেন না, একটা ঠেলা ঠেলে বাসির পাবেন না। বুঝছেন? আচ্ছা কত ঠেলা ঠেলি করে আসিস, তারপরে দেখু ঠেলা। বুঝছেন? তোর ভূমি তুই রক্ষা কর। আমরাও ব্যবস্থা দিবেন রাখছি। বুঝছেন? সেই জন্য খবরদার করবে লাগছো, এটা মাই ল্যান্ড মাই প্রপার্টি। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে চুক্তি করে যুক্ত আছি, যা খুশি তা করে পাবে না, যা খুশি তা করে পাবে না। এটা মানা আছে, করে পাবে না। পার্লামেন্ট ভবন আছে, তো লেখা আছে পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি আছে, প্রধানমন্ত্রী আছে, গৃহমন্ত্রী আছে, করে পাবে না। পার্লামেন্ট করে পাবে না এই কাজ। আমাকে অন্ধ ভাবছে, অন্ধ। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই। তোমার এটা আরো আসিন না আসিন?
যাবার লাগছে সব পাবেন, ঠিক আছে? তা আজকে আর বেশি কিছু না কম, ওই মনে করছো যে মানুষ বোধহয় বহুত হইবে, শুনবেন দেখছেন কথাগুলা। তো ভাই এই মা ভবানী পূজা করবেন সবাই বাড়ি বাড়ি, করবেন না করবেন? সবাই বাড়ি, আর রাজবাড়ির পূজা আছে, সবাই যাবেন, নিমন্ত্রণ, সবাই যাবেন। আচ্ছা, আর কথা হল এটে কোনা সবাই ওই মা ভবানী কমিটির ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের হাতে আসবে, তা আমরা তাক সেবা শান্তি করবো। তো গতিকে সবাই কিছু দক্ষিণা দিবেন মার পূজা, দিবেন না না দিবেন? মোর তো ভাই পয়সা নাই, রাজ্যসভার মেম্বার বানাইছে, 1,80,000 টাকার মতো পান, আর খরচ যখন দিল্লি যান এই 3 থেকে 3.5 লক্ষ টাকা খরচ হয়। কেমন লাভ এমন? তাই যে ও কুচবের বাসি দেয় খরচ টরচ, বুঝছেন? এমন করিয়া ওটা তোমার বাড়ি, আসবেন না আসবেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। এই রাজবাড়ি দেখার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ ব্যাকুল, সবাই আসবে দেখবার জন্য। হ্যাঁ, আর এটা দেখো আস্তে আস্তে কি বিকাশ ঘটে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা রোজগারের জন্য আসবে। তোমার কথা দিল আমার সারা আর বিদেশ যাওয়া লাগবে না, সারা ভারতবর্ষের মানুষ আসবে। সেই জন্য তোমরা আরো কোন নেতার বুদ্ধি ধরিয়ে পাশে পাশে বেড়াবেন, কোন নেতা ধমকি দিলে তার প্রভাবিত হবেন। আইন আছে, ব্যবস্থা নেব, কি করবো? ব্যবস্থা নেব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাই যে মোর কথা শুনলেন, বুঝলেন, সবাই খারাপ। সবাই হাত তোলো, হাত তোলো। তোমার এই স্লোগান, তোমার জয়ধ্বনি সারা ভারতবর্ষের মানুষ, দেশ বিদেশ বিদেশের যত আমার মানুষ সবাই দেখবার লাগছে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ তোমাকে দেখবার লাগছে। তা এই তোমার জয়ের দেখবার লাগছে। তোমার সাথে কোন জয় শিবচন্ডী, জয় শিবচন্ডী, জয় শিবচন্ডী, জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী, জয় ক্ষত্রিয় রাজবংশীর জয়, জয় ক্ষত্রিয় রাজবংশীর জয়, জয় শিবচন্ডী।